What do you call, O ye peddlers, chessmen and ivory dice? What do you make, O ye goldsmiths, wristlet and anklet and ring, bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wings, girdles of gold for dances, scabbards of gold for the king? What do you cry, O ye fruitmen? Citron, pomegranate, O ye fruitmen, citron, pomegranate, and plum. What do you play, O musicians? Sitar, sarangi, and drum. What do you chant, O magicians? Spells for aeons to come. What do you weave, O ye flower girls, with tassels of azure and red, crowns for the brow of a bridegroom, chaplets to garland his bed, sheets of white blossoms new garnered to perfume the sleep of the dead. Let us read. Let us see the poem In the Bazaars of Hyderabad by Sarojini Naidu. Poet says that, what do you sell, O ye merchants? Rice richly your wares are displayed. The poet is roaming in the bazaars of Hyderabad. All these bazaars are very crowded places, and there the sellers were selling their goods on the footpath, on the road, and in the different kinds of their shops. What do you sell, O ye merchants? There are different kinds of sellers. Merchants. She is asking to the merchants, O merchants, Vyapari loko, O merchants, what are you selling? Richly your wares are displayed. These merchants in their big shop, they have displayed all their goods richly. They have displayed all their goods in beautifully. Turbans of crimson and silver. They have beautifully placed the turbans of crimson and silver. Deep red colored and silver colored turbans. They have placed beautifully. Tunics of purple brocade. Tunics, long shirts. They have to sell for sale the long shirts of purple brocade with purple beautiful embroidery, typical Indian embroidery. These shirts were also displayed. Mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. They also have for sale the beautiful mirrors with panels of amber. Beautiful mirrors decorated with the amber. Daggers with handles of jade. Daggers. Uh, Daggers with handles of jade. Short knives. They have short knives, but the handles of those knives were made of jade, the semi precious stone. In this way, very rich goods were displayed for sale in the shops of these merchants. What do you weigh, O ye vendors? Saffron and lentil and rice. Then there were another category of sellers, they were called as vendors. The poet is asking to the vendors, O vendors, what are you selling? They are selling the saffron, keshar, lentil, dali, and rice. They were selling saffron, lentil, and rice. What do you grind, O ye maidens? There were ladies or women in the market also, and they were also selling some goods. What they were selling? The poet asks them, O maidens, O women, O beautiful ladies, what are you selling? And those beautiful women or those women, they are selling the sandalwood, chandan powder, आणि chandan, hina, mendi, and spice. Different kinds of spices they are selling. What do you call, O ye peddler? Peddler, ferry wale. There were also peddlers, and poet asks them, O peddlers, what are you selling? What are you shouting? They are shouting to sell their chessmen and ivory dice. The peddlers were selling the games of chess with their chessmen and ivory dice. बुद्धिबळाचा गेम जो असतो तर तशा प्रकारचे खेळ ते लोक विकत होते. त्यातल्या सर्व विविध पीसेस, लाकडी गोट्या विकत होते आणि त्याचा जो डाईस असतो तो हस्तिदंतापासून बनवलेला डाईस ते विकत होते. व्हॉट डू यू मेक, ओ ये गोल्डस्मिथ?
goldsmith sonar. The poet asks the goldsmith, what are you selling, what are you making, what are you creating? Wristlets and anklet and ring. The goldsmith are selling the wristlet and anklet and ring. wristlet बांगडी म्हणा किंवा ब्रेसलेट म्हणा, असं हातामध्ये घालण्याची जी वस्तू, बांगडी किंवा ब्रेसलेट. अँकलेट पैंजण अँड रिंग, रिंग म्हणजे अंगठी, ते विकत होते. बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्ल्यू पिजन्स अँड दे आर ऑल्सो सेलिंग द रिंगिंग बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्ल्यू पिजन. फॉर द फीट ऑफ पिजन they were selling the ringing bells. Now you can also imagine how these bells might be fragile. किती नाजूक नाजूक एक घंट्या असतील की ज्या सुंदर निळ्या रंगाच्या पिजन, कबुतरांच्या पायात बांधण्यासाठी ज्या घंट्या असतील त्या किती नाजूक असतील. फ्रायल ॲज अ ड्रॅगन फ्लाईज विंग. पोएट ऑल्सो डिस्क्राईब देम ॲज फ्रायल, नाजूक, ॲज ड्रॅगन फ्लाईज विंग. ड्रॅगन फ्लाय चतुर नावाचा जो किडा असतो, त्या चतुर नावाच्या किड्याचे पंख ज्याप्रमाणे अगदी नाजूक असे पंख असतात, तो किडा आपण सर्वांनी पाहिलेला आहे. त्याला हेलिकॉप्टर अशा प्रकारे म्हटलं जातं. तर हा ड्रॅगन फ्लाय असं त्याचं नाव आहे आणि चतुर असं त्याचं मराठीमधलं नाव आहे त्या किड्याचं. आणि पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये हा किडा आपल्याला सर्वत्र पाहायला मिळतो. तुम्ही गुगलवर याचं नाव टाका, चतुर किंवा ड्रॅगन फ्लाय, तुम्हाला त्याचा फोटोसुद्धा पाहायला मिळून जाईल आणि तुम्हाला तो ओळखू येईल. पोएट सेज दॅट these bells are as frail as dragonfly's wing. आता ह्या चतुर नावाच्या किड्याचे पंख जितके नाजूक असतात तितके नाजूक बेल्स या कबुतरांच्या पायात बांधण्यासाठी म्हणून हे लोक बनवत होते. गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डान्सर्स. अजून गोल्डस्मिथ काय बनवत होता? बांगड्या बनवत होता, पैंजण बनवत होता, अंगठ्या बनवत होता, कबुतरांच्या पायात बांधण्यासाठी बेल बनवत होता. शिवाय गर्डल्स ऑफ गोल्ड, कंबरपट्टा, गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डान्सर्स. ज्या नर्तकी असतात त्या नर्तकींच्या कमरेला बांधण्यासाठी सोन्याचे कंबरपट्टे तो बनवत होता. स्कॅबार्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग अँड स्कॅबार्ड्स, क्लोज फिटिंग कव्हर्स ऑफ द नाईव्स अँड द स्वॉर्ड्स फॉर द किंग्स. They were also making the beautifully decorated covers for the knives and swords of the king. What do you cry, O ye fruitmen? Now the poet asks the fruitmen what he was selling or what they are selling. Citron, pomegranate and plum. The fruitmen were selling citron, lemon, oranges, sweet lime, etc., pomegranate and plum. What do you play, O ye musicians? Sitar, sarangi and drum. There are all the musicians also in that bazaar, and those musicians are playing sitar, sarangi and drum, and they are also selling those articles. What do you chant, O magicians? Again, there are magicians. They were showing their games, their tricks to the people and earning money. They are also there, and poet asks them, O magicians, what are you doing? Spells for annons to come. She says that O magicians, are you playing your magic for aeons to come? कवी सरोजिनी नायडू गमतीने या मॅजिशियन्सला असं विचारत आहे की तुम्ही अशी काहीतरी जादू, स्पेल जादूचा असा लोकांवर करत आहे का की जो येणारे अनेक वर्ष ती जादू उतरणारच नाही? अशा प्रकारचा काही स्पेल, जादूचा स्पेल तुम्ही लोकांवर टाकत आहात का? व्हॉट डू यू वीव, ओ ये फ्लॉवर गर्ल्स? देअर आर ऑल्सो फ्लॉवर सेलर्स, अँड पोएट आस्क देम, ओ फ्लॉवर गर्ल्स, व्हॉट आर यू विविंग? तुम्ही काय विणत आहात, काय तयार करत आहात? विथ टॅसल्स ऑफ अझूर अँड रेड. विथ टॅसल्स, डेकोरेटेड थ्रेड, सुंदर चमकदार धाग्यामध्ये काय ॲझूर, ब्राईट ब्ल्यू आणि रेड कलरच्या धाग्यामध्ये तुम्ही काय विणत आहात? क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ए ब्राईड ग्रूम. द फ्लॉवर गर्ल्स आर मेकिंग विथ द टॅसल्स ऑफ अझूर अँड red colored and bright blue colored tassels, they are making the crowns of the flower for the brow of bridegroom, and chaplets to garland his bed, and they are also making the chaplets, means garlands, to garland, to decorate his bed.
Sheets of white blossoms new garnered to perfume the sleep of the dead. And they are also making the sheets of white blossoms with white flowers. They are also making the garlands to freshly plucked, with the freshly plucked flowers. They are making the sheets of white garland to perfume the sleep of the dead. For the bed of the dead person, they are also making the garlands. In this way, there are different kinds of vendors, merchants, peddlers, magicians, musicians, fruit sellers. All these kinds of sellers, they were present in Indian bazaars. Indian bazaars were, and today also, Indian bazaars were very live places, very crowded places, and very beautiful places. One with a poetic sense, that person must have been attracted to such places, and so that the poet has given a very beautiful description of this Indian bazaar. After reading this description, we also want to visit such kind of bazaar, and in this way the poet asked the people at that time to buy the different goods from Indian markets, Indian bazaars only. Let us see the meaning of this poem in Marathi once again. What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed. Turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. कवयित्री सरोजिनी नायडू यांनी इन द बझार्स ऑफ हैदराबाद या कवितेमध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतीय बाजाराचं अतिशय सुंदर असं वर्णन केलं आहे. भारतीय बाजार हे अतिशय जिवंत, उत्साहाने सळसळलेले आणि खूप गर्दीचे अशा प्रकारचे ठिकाणं असायचे. आजसुद्धा ते तसेच आहेत, आणि या बाजारांमधूनच सगळ्या वस्तू आणि वस्तू घेण्याचं आव्हान त्या या कवितेमधून जणू काही लोकांना करत आहे. मग त्या काय म्हणतात आहे की या बाजारामध्ये अनेक प्रकारचे सेलर्स आहेत. त्या सेलरच्या सुद्धा वेगवेगळ्या कॅटेगरी आहेत. तिथे मोठे व्यापारी आपापले दुकानं लावून बसले आहे, आणि ह्या व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानात काय केलेलं आहे, सगळ्या वस्तू या अतिशय सुंदर रीतीने मांडून ठेवलेल्या आहे, डिस्प्ले केलेले आहे, प्रदर्शनात ठेवल्यासारख्या सुंदर रीतीने त्यांनी ठेवल्या आहे. मग कोणत्या वस्तू आहेत या, तर टर्बन्स म्हणजे फेटे आहेत. सुंदर डीप रेड कलरचे आणि सिल्वर कलरचे फेटे त्यांनी रचून ठेवले आहे. ट्युनिक म्हणजे नेहरू शर्टसारखा लांब असा गुडघ्याच्या खालपर्यंत येणारा माणसांनी पुरुषांनी घालायचा शर्ट जो असतो, विशिष्ट प्रकारचा टिपिकल इंडियन शर्ट जो असतो, तो पर्पल कलरच्या सुंदर रेशमाने विणलेला अशा प्रकारचे शर्ट त्यांनी तिथे विकायला ठेवले आहेत. त्यानंतर सुंदर सुंदर आरसे आहेत की ज्यांना ॲम्बर म्हणजे अभ्रकाने सजवलेले आरसे आहेत. डॅगर्स विथ हँडल्स ऑफ जेड, आणि त्या काळामध्ये लोक जे सर्रास वापरायचे शॉर्ट नाईव्स किंवा सुरा म्हणायचं किंवा चाकू म्हणायचं, तर असे डॅगर्स जे असायचे, तर ते सुद्धा ज्या डॅगर्सच्या मुठी पकडायचं हँडल कशाचं बनवलेलं आहे, जेड नावाच्या सेमी प्रेशस स्टोननी ते सजवलेले आहे. अशा प्रकारचे नाईव्ससुद्धा म्हणजे चाकूसुद्धा तिथे विकायला होते. व्हॉट डू यू वे ओ ये व्हेंडॉर्स, सॅफ्रॉन अँड लेंटिल अँड राईस. मग तिथे जे अजून दुसरे व्यापारी होते, किराणा व्यापारी, ते काय विकत होते, तर ते सॅफ्रॉन म्हणजे केशर विकत होते, विविध प्रकारच्या डाळी विकत होते, त्यानंतर तांदूळाचे प्रकार विकत होते. व्हॉट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स. मग तिथे ज्या स्त्रिया आपली दुकानं लावून बसल्या होत्या, त्या तिथे काहीतरी जात्यावर दळतसुद्धा होत्या. त्याचवेळी त्या विक्रीलासुद्धा त्यांनी तयार केलेल्या वस्तू त्यांनी ठेवलेल्या होत्या. तर त्यांची दुकानं कशाची होते, सँडलवूड, हेना अँड स्पाइस. तर या स्त्रिया ज्या होत्या तिथल्या तिथे तयार करत होत्या. सँडलवूड चंदन विकत होत्या, चंदनाची पावडर विकत होत्या, मेहंदी विकत होत्या, स्पाइसेस विकत होत्या, मेहंदीची पावडर तिथे करत होत्या, त्या विविध मसाले त्या जात्यावर त्या वाटत होत्या. आणि अशा प्रकारचे ह्या टिपिकल इंडियन वस्तू आहे. सौंदर्य प्रसाधनं म्हणू शकतो आपण त्यांना, किंवा भारतीय स्वयंपाकात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आपण त्यांना म्हणू शकतो. या सगळ्या वस्तू ते विकत होत्या. व्हॉट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स, चेसमॅन अँड आयव्हरी डाईस. अजून तिथे फेरीवाले होते. ते फेरीवाले काय विकत होते, तर भारतामध्ये बुद्धिबळाचा खेळ खूप खेळला जायचा, त्या बुद्धिबळासारखे खेळ विकत होते. त्याच्यात वापरल्या जाणाऱ्या ज्या गोट्या किंवा प्याद्या ठेवल्या जातात किंवा जे पीसेस ठेवले जातात ते विकत होते. आयव्हरी डाईस जी डाईस जो असतो, तर तो हस्तिदंतापासून बनवलेला डाईस ते तिथे विकत होते. व्हॉट डू यू मेक ओ ये गोल्डस्मिथ्स, रिसलेट अँड अँकलेट अँड रिंग, बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्ल्यू पिजन्स, frail as a dragonfly's wing,
गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डान्सर्स, स्कॅबार्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग. सोनारांची दुकानंसुद्धा तिथे होते आणि भारत तर सोन्यासाठी प्रसिद्ध असा देश होता. तर हे सोनार काय विकत होते? अतिशय सुंदर रीतीने बनवलेले बांगड्या विकत होते, पैंजण विकत होते, अंगठे विकत होते. तसंच अगदी स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळामध्ये कबूतर पाळण्याचा शौक भारतीय राजांना आणि नवाब लोक जे होते त्या लोकांना भरपूर होता. हैदराबादचे नवाब तर प्रसिद्धच आहे, नवाबी थाट सगळा. तर त्या नवाब लोक आणि तेव्हाचे जे मोठे मोठे जमीनदार वगैरे लोक होते ते लोक कबूतर पाळण्याचा शौक ते ठेवायचे आणि या कबूतरांना सुंदर रीतीने सजवायचे सुद्धा. तर मग ह्या सुंदर कबूतरांच्या पायामध्ये बांधण्यासाठी नाजूक नाजूक बेल्स हे सोनार बनवत होते आणि ते विकत होते. तर ह्या बेल्स कशा होत्या? कबूतराच्या पायात बांधण्यासाठीच्या बेल्स या अतिशय नाजूक, अतिशय सुंदर कारागिरीचा नमुना त्या होत्या. आणि जणू काही ड्रॅगन फ्लाय नावाचा जो किडा असतो त्याचे पंख इतके नाजूक असतात, त्या पंखांच्या नाजूकपणाशी या कबूतरांच्या पायात बांधण्याच्या घंट्यांची तुलना कवींनी केलेली आहे. गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डान्सर्स, स्कॅबार्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग. आणि नर्तकीच्या कमरेला बांधण्यासाठी म्हणून सोन्याचे कंबरपट्टे हे लोक विकत होते. आणि जे राजे लोक होते, नवाब लोक होते, या सगळ्या लोकांच्या ज्या तलवारी असायच्या, जे चाकू सुरे असायचे, तर यांच्यासाठी सोन्याने मढवलेले, त्याच्यावर सेमी प्रेशर स्टोननी नक्षीकाम केलेले अशा प्रकारचे कव्हर ते विकत होते. व्हॉट डू यू क्राय ओ ये फ्रूटमेन, सिट्रॉन, पोमेग्रेनेट अँड प्लम. फळवाले होते ते काय विकत होते? सिट्रॉन म्हणजे सी वर्गीय, क वर्गीय फळं विकत होते. म्हणजे संत्र विकत होते, मोसंबी विकत होते, लिंबू विकत होते, आवळे विकत होते. अशा प्रकारचे संत्रा, मोसंबी फळं ते विकत होते. पोमेग्रेनेट, अनार, डाळिंब विकत होते. प्लम विकत होते. प्लम म्हणजे छोटे छोटे बोरासारखे फळं. मग याच्यात जांभळं पण आले, प्लम आले, चेरी आले, स्ट्रॉबेरी आले. व्हॉट डू यू प्ले ओ म्युझिशियन्स, सितार, सारंगी अँड ड्रम. मग तिथे गाणं म्हणून पैसे कमवणारे लोकसुद्धा होते. तर हे लोक सितार, सारंगी आणि ड्रम हे वाजवत पण होते आणि ते विकत पण होते. व्हॉट डू यू चॅन्ट ओ मॅजिशियन्स, स्पेल्स फॉर एऑन्स टू कम. आणि तिथे कोण होते? जादूगार लोकसुद्धा होते. आता भारतामध्ये जादूगार लोक प्रसिद्ध आहेत. हे जादूगार लोक काय करायचे? लोकांना गर्दी जमवून आपला खेळ दाखवायचे, जादूच्या खेळ दाखवायचे आणि पैसे कमवायचे. तर हे लोकसुद्धा या बाजारामध्ये होते. मग कवयित्री त्यांना गमतीने असं म्हणत आहे की जादूगार लोक तुम्ही काय करता इथे? तुम्ही काही तुमच्या जादूचा स्पेल तुम्ही सगळ्यांवर टाकून राहिले आहात का? की अनेक वर्ष ही जादू उतरणारच नाही अशी जादू तुम्ही करताय का लोकांवर? पण प्रत्यक्षात काय असायचं? हे आपले जादूचे खेळ दाखवून हे लोक पैसे कमवायचे. व्हॉट डू यू वीव ओ ये फ्लॉवर गर्ल्स, विथ टॅसल्स ऑफ अझूर अँड रेड. मग तिथे फुलांची दुकानंसुद्धा होते. आणि या फुलांच्या दुकानामध्ये ज्या मुली होत्या, या सगळ्या मुली किंवा स्त्रिया या काय करत होत्या? विविध फुलांचे सुंदर हार तयार करत होत्या. मग त्या ह्या हार तयार करण्यासाठी धागा वापरत होत्या. तो धागा किंवा तो दोरा कसा होता? तो धागा चमकदार अशा प्रकारच्या निळ्या रंगाचा आणि लाल रंगाच्या चमकदार धाग्यामध्ये त्या फुलांचे हार बनवत होत्या. त्या काय बनवत होत्या मग? की जे लग्न कार्यांसाठी नवऱ्या मुलासाठी त्या मुकुट बनवत होत्या, सुंदर असे क्राउन्स बनवत होत्या, त्याच्या डोक्यावर घालायला मुकुट बनवत होत्या, त्याच्या कपाळाला बांधण्यासाठी माळा बनवत होत्या. आणि त्यानंतर त्या नवऱ्या मुलाचा पलंग सजवण्यासाठी म्हणून त्या सुंदर अशा माळा बनवत होत्या. शीट्स ऑफ व्हाईट ब्लॉसम्स, न्यू गार्नर टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड. त्याचप्रमाणे त्या मृत व्यक्तीचं बेड सजवण्यासाठी म्हणून नुकत्याच सोडलेल्या पांढऱ्या फुलांच्या सुद्धा माळा त्या बनवत होत्या. अशा प्रकारे हा भारतीय बाजार हा वैविध्याने नटलेला होता. हे कवितेमधलं वर्णन वाचून आपल्याला असं खूप गर्दी असलेला बाजार, जिथे वेगवेगळे लोक आपापल्या वस्तू घ्या म्हणून ओरडून राहिले आहे, आवाज देऊन राहिले आहे, ग्राहकांची तिथे गर्दी आहे, भाव वगैरे करून सगळे लोक बार्गेनिंग करून वस्तू घेत आहेत, खरेदी विक्री होते आहे, अशा एका लाहीव सुंदर बाजाराचं दृश्य आपल्या नजरेसमोर उभं राहतं. आणि आपल्यालाही वाटतं की आपण सुद्धा त्या बाजारात जाऊन काहीतरी खरेदी आपण सुद्धा केली पाहिजे. तर अशा प्रकारे कवयित्रीने लोकांना आव्हान त्या काळामध्ये केलं होतं की आपल्या इंडियन बाजारामध्ये तुम्ही जा, त्या आपल्या इंडियन वस्तू तुम्ही घ्या. तुम्ही फॉरेनहून आणलेल्या, इंग्लंडमध्ये तयार झालेल्या वस्तू जास्त पैसे देऊन विकत घेऊ नका. हा एक इंग्रजांवर बॉयकॉट टाकण्याचा प्रकार त्या काळामध्ये होता.
अशा रीतीने कवयित्रीने अतिशय सुंदर रीतीने बाजार्स ऑफ हैदराबादचं वर्णन केलेलं आहे. असाच बाजार भारतामध्ये ठिकठिकाणी भरत असे, अजूनही भरतो. आपण सुद्धा हे पाहू शकतो जाऊन. आणि अशा प्रकारे अतिशय सुंदर असं वर्णन कवयित्रीने येथे केलेलं आहे.